या अली मदद ऑफ। मौला अली मदद। आगे सबको म्यूट किया। जी करीम भाई सबको म्यूट किया। आप इजाजत दो शुरू करें। जी बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आमीन। आप सबका तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया। या अली मदद। मौला अली मदद। मौला के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सबसे पहले अली सही अल्लाह मौला मुर्तज़ा अली सही खुदावंद आलमीन के लाखों लाखों शुक्रिया अदा करता हूँ। मौला ने एक बार एक फिर मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का। और हाजिरी तमाम इल्म मिजलस के भाई बहन जो इल्म मिजलस के काम में खिदमत करते हो, बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, सबका तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजिरी तमाम इल्म मिजलस के भाई बहन और जगत भर के दुनिया भर के तमाम इस मेरे भाई बहन को मौला सुखी सलामत और आबाद रखे, आमीन। मौला सबकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आमीन। मौला सबको अपने नूर में एक कर दे, आमीन। उन रूहानियों को मौला असल मुबारक में हासिल करे, आमीन। आज आप अपने ईमान के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो। ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है। हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए हैं। तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए। ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें, इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है, उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। ये दुनिया में हमेशा का दुख है, हमको भी दिल में दुख है। हम जब आपकी मोहब्बत देखते हैं तब हमारे दुख भूल जाते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। अल्लाह कौन है? किसी का फोन अनम्यूट हो गया तो म्यूट कर दो प्लीज। मौला मुर्तज़ा You have been muted. To unmute yourself, press the star key twice. मोहम्मद व आल मोहम्मद। अली सही अल्लाह खुदा बिन हक मौलाना धनी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है। हमारे दादा हजरत मौला मुर्तज़ा अली को मोमिन मुशेरी अल्लाह कहता था। उसे 70 मरतबा कत्ल किया गया, फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा। बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी। ये मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है। इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था। जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया, जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा। लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। सतगुरु कह रे सतगुरु कह रे धर्म तो सचो ईमान नो ईमान साचो जान ये ईमान लवशे फरमान सू ते दास हमारा जान रे भाई ते दास हमारा जान है जिंदा कायम पाया शाह पीर पाया। जी अली ते तो सही अल्लाह सही है
અમે એને માનીયો તે કસો એનું નામ છે જલન શાહો આકાર એ તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી તે રૂપ અમારો જાણજો એ મૌલા મુર્તઝા અલી અવતાર અલી અલ્લાહ એક કરી જાણજો એ માહે શકમયાણજો લગાર એ તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી ત્યારે અરજ કીધી અલી જનાબમાં તમે સાંભળો પરવર દિગાર અલી અલ્લાહ એક ફરમાવ્યા એનો તે કોણ કરશે એ બાર તે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી અલી અલ્લાહ જે કોઈ માનશે તેનો તીરતે નબી મોહમ્મદ અવતાર જે નબીજીની આલમાહેથી ઉપજશે તે પીર મુસલ્લે તાર કે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી ઈમાન અમારું સલામત રાખજો જેથી ઉતરીએ પેલે પાર બીજું એટલું અમે માંગીએ જે વારંવાર હોવે તમારો દીદાર કે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા
गुरे ए कहिया ए जी अली ने द्वारे अमे आविया ज्या छूटे सर्वे जीवो ना जंजाल त्या हीड़ा खीड़ा आगे कई जीव उगरिया ते माहे अमारो जीव छे उमेद वार ते तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया ऐ जिंदा कायम पाया शाह पीर पाया या अली बिलुत्फिक अदरिकनी ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं मौला मुर्तजा अली कौन है मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है अल्लाह यानी के खुदा मुर्तजा अली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना हाज़िर इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है मैं एक समंदर हूँ तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है બીજાલીસની શરૂઆતના અંદર આપણે ઈરફાદા સાહેબનું એક જ્ઞાન સાંભળીશું રાખી અને એક જ્ઞાન કોઈ સમજવા માંગતું હતું તો એની રિક્વેસ્ટ આવી હતી એટલે એક જ્ઞાન આપણે સમજાવવાની કોશિશ કરીશું અને પછી બીજી ઇલમની એક બે ચીજો છે એનું આપણે છણાવટ કરીશું जी टाडू टाडू मिठड़ू बोलिए गुरगत गंगा ने भावे सर्वे साचेरू थईने चाली तो साहेब दिल भावे जिने रीते सच्चो शाहवते ताको भावे जिने रीते अपनो गुरवसे अको निंदरा नयावे निंदरा तजो वीराबाई ज्ञान विचारो मोरा भाई जी दादा मते जोरे लोक ने इथे रही तुवा
કે ઉતારે પેલે પાર જેને રીતે સચ્ચો શાહવસે તાકો ભાવે જેને રીતે આપણો ગુરવસે તાકો નિંદરા નયાવે નિંદરા તજો વીરાભાઈ કિનાન વિચારો મોરાભાઈ એજી સાકરી શેરી માહે મુને ગુર મલિયા મારે લોકથી શું વ્યવહાર તાતાની મેસે ગુરને નામો હાથે કરું રે પરણામ જેને રીતે સચ્ચો શાહવસે તાકો ભાવે જેને રીતે આપણો ગુરવસે તાકો નિંદરા નયાવે નિંદરા તજો વીરાભાઈ જ્ઞાન વિચારો મોરાભાઈ એ જીવન વનયગરના નીપજે જલ જલ કમળના હોયા તીરસ તરફીના બોલિયા ગુરકા ભાખ્યા સો જૂઠડા ન હોયા જેને રીતે સચ્ચો શાહવસે તાકો ભાવે જેને રીતે આપણો ગુરવસે તાકો નિંદરા નયાવે નિંદરા તજો વીરાભાઈ જ્ઞાન વિચારો મોરાભાઈ જિંદા કાયમ પાયા શાકિર પાયા તો બહુ બ્યુટીફુલ જ્ઞાન છે. એ સદરદીન સાહેબના દિલના અંદર રૂહાની ઇશ્ક પેદા થયો ત્યારે આ જ્ઞાનની રચના કરેલી છે. આ જ્ઞાનની આપણે સમજણ હાંસલ કરીએ પહેલા એક વાત કરું કે છેલ્લી 2-3 દિવસથી આપણે જે વાત કરી રહ્યા હતા તો એ ભાઈનો સવાલ હતો કે આ 33 કરોડ દેવતાનું જિકર કોઈ ફરમાન મુબારકના અંદર છે. હવે આપણે પહેલા જોમા મૌલા મુર્તઝાલીસ થી 49માં જોમો થઈ ખુદાવી નાલમીન કરીમ હાજરીમાં તો કેટલા ઇમામોના ફરમાન મુબારક આપણી પાસે છે એના આધારે આપણે કહી શકીએ. રાઈટ. તો
જો મૌલા મુર્તઝા અલીના ફરમાન મુબારક એટલે કલામે મૌલા આપણી પાસે છે. પછી હઝરત ઇમામ જાફર સાદિકનો રસાલો હઝરત ઇમામ જાફર સાદિકના ફરમાન મુબારક છે. પછી પીર પંજાતે જવામર્દી હઝરત ઇમામ આકાશુલ મુસ્તનસિર બિલ્લા મૌલાના ફરમાન મુબારક છે. આકા અલી શાહ મા બાપ હસન અલી શાહ મા બાપના ફરમાન મુબારક છે. અને હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ સાહેબ અને નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરી ઇમામ સબાતુલ્લાહ અલૈહિ વસલ્લમ મૌલાના ફરમાન મુબારક આપણી પાસે છે. બરાબર. બીજા હઝરત ઇમામ હુસૈનનો કોઈ એકાદ બે ફરમાન મુબારક, પછી બી ફાતિમી ઇમામતના સમયે હઝરત ઇમામ મોઈદના એકાદ બે ફરમાન મુબારક, અને એ રીતે થોડા ઘણા ફરમાન મુબારક આપણી પાસે છે. તો એના આધારે આપણે કહીએ તો કોઈ ફરમાન મુબારકના અંદર 33 કરોડના દેવતાઓનું જિકર વાંચવામાં નથી આવ્યું. બરાબર. તો ભાઈનો સવાલનો જવાબ આ છે, ગિનારના અંદર છે એ બાબત. હવે તો પીર સદીન સાહેબનું આ જ્ઞાન છે અને કોઈની માંગણી હતી કે આ જ્ઞાન સમજાવવા માટે, પણ હંમેશા આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ કે કુરાનમાં છે, જ્ઞાનમાં છે, હદીસમાં છે, તે કરતા 100 ગણું વધારે અમે તમને ફરમાનમાં સારી રીતે સમજાવીએ છીએ. એક મિનિટ. તો પહેલી કડી છે જ્ઞાનની. સદરી સાહેબ આપણને નસીહત કરે છે, જે ટાઢું ટાઢું મીઠડું બોલીએ ગુરગત ગંગાને ભાવે, સર્વે સાચેરું થઈને ચાલીએ તો સાહેબ દિલ ભાવે. તો આ પહેલી જ્ઞાનની કડીની જે પહેલી લીટી છે એ જે ટાઢું ટાઢું મીઠડું બોલીએ, તો એક ઠંડી ચીજ છે અને ગરમ ચીજ છે. એને ઠંડી ચીજને ટાઢું ટાઢું કહીએ છીએ. એટલે બહુ માઇલ્ડલી અને બહુ અદબથી સારી રીતે બોલો, ટાઢું બોલો. એને કીધું કે મીઠડું બોલીએ, તો બહુ અદબથી અને પ્યાર મોહબ્બતથી આપણે દરેક સાથે વાતચીત કરીએ અને મીઠડું બોલીએ તો એક તો આપણી વાણીના અંદર મોહબ્બત અને મીઠાશ હોય છે. બીજું મીઠું કીધું કે અમારા ફરમાન જો સમજી શકશે એને મીઠાશ લાગશે. એટલે આપણે જયારે ઇલમ જ્ઞાન બોલીએ આપણા પોતા માટે અને કોઈને નસીહત કરીએ તો મીઠડું બોલીએ, એટલે કે અમારા ફરમાન જો સમજી શકશે તેને મીઠાશ લાગશે. તો ઇલમ જ્ઞાનની સમજ સાથે બોલીએ, પહેલા આપણે એની સમજ હાંસલ કરીએ અને આપણે નસીહત કરીએ. બરાબર. અને ત્યાર મોહબ્બતથી દરેક સાથે વાત કરીએ તો શું થશે? ગુરગત ગંગાને ભાવે. ગુર, તો ગુરનો ઉલ્લેખ બે જગ્યાએ થયો છે. તો જયારે આપણે ગુર નર કહીએ છીએ સાથે, તો ગુર છે એ પીર માટે વપરાય છે અને નર એ મૌલા માટે, ઇમામ માટે વપરાય છે. તો પીરોએ બી જયારે ગુરુનો ઉલ્લેખ કર્યો તો પીરને આપણે નબી મોહમ્મદ મુસ્તફા રસૂલુલ્લાહનું નૂર કહીએ છીએ, તો પીર ગુરુ છે. તો જયારે પીરો ગુરુનો ઉલ્લેખ કરે છે તો મૌલાની બી ગુરુ કે છે. બરાબર. તો મૌલાની ગુર ગત ગંગાને ભાવે. તો ગતનો મતલબ થાય છે કે સંસ્કૃત વર્ડ છે. ગતનો મતલબ થાય છે શરણે જવાની જગ્યા, કે જ્યાં આપણને શરણ મળે, એટલે કે છત્ર છાયા મળે. આપણે જોવા માંગે છે મૌલા હંમેશા અમને તમારી છત્ર છાયામાં, તમારી પનામાં રાખજો. બરાબર. તો જ્યાં આપણને છત્ર છાયા મળે છે મૌલાની અને મૌલાની પનાહ મળે છે એને ગત કહેવાય છે. તો ગતનો બીજો મતલબ ઘટ થાય છે, દિલ થાય છે. તો મુશરક મન તો કાફર કહીએ, મોમન દિલ ફરમાન. તો જે ગુરુની ગત જમા છે એને ગંગા કીધું. ગુરુગત ગંગાને ભાવે. તો ગંગા એક હિન્દુ શાસ્ત્રના અંદર એક પવિત્ર નદી ગણાય છે, એટલે એનું પાણી પાક ગણાય છે. તો ઇલમની ભાષાના અંદર આપણને પીરોએ સમજાવ્યું કે ખેતી બોઈએ પ્રેમથી અને પાણી દીજે જ્ઞાન, નૂર તજલ્લી ફલ ફૂલે જો લાગે પિયાસો ધ્યાન.
તો પાણી દીજે જ્ઞાન, તો જ્ઞાન જે ઇલમ જ્ઞાન છે, ફરમાન ઇલમ, એને સમજાવવા માટે પાણીનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું. બરાબર. તો ગુરગત ગંગા, જેઓએ જે લોકો આ જાહેરમાં તો છે, જમાતખાને આવે છે, મૌલાનું એક જ જમાત છે, પણ બાતુનમાં એનો મતલબ થાય છે કે ગુરગત ગંગા એટલે જે આ પવિત્ર પાક પાણી છે, ફરમાન મુબારક, એના પર જેઓ ઈમાન લાવ્યા છે, એ ઇલ્મ વગર કોઈ પણ કામ થઈ શકશે નહીં. ઇલ્મ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. મરતબા ઇલ્મ કેરા સબ હુનર પર હે આલા, ઇલ્મ ઇજ્જત તો એસી ભાઈ જैसी બહેસ કરી વાળી, કલામ ખુદા કા હે દિલ કી દારૂ. અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો અને વિચાર કરો, જેમ કે હઝરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા હતા. કલામ ખુદા કા યાદ કરો, નિત પડો, જો તુમ દિલ વસે રબકા ને. જો જાણે છે તેઓ હજુ વધારે શીખે, જેઓ નથી જાણતા તેઓ શીખે. વાંચશો, સાંભળશો તો ખબર પડશે, નહીં વાંચો, નહીં સાંભળો તો શું ખબર પડશે કે ઇસ્માઇલી દીન શું છે. જે લોકો ફરમાન પર ઈમાન લાવ્યા છે અને ઇલ્મ મિજલસમાં આવે છે, મહેનત કરે છે, ફરમાન વાંચે છે, સાંભળે છે, યાદ કરે છે, મનન ચિંતન કરે છે, અભ્યાસ કરે છે, એમને આ તમારી વાણી મીઠી લાગશે. ટાઢું ટાઢું મીઠડું બોલશો તો ગુરગત ગંગાને ભાવે. જે લોકો આ ઇલ્મ અને રૂહની સાચી સમજ હાંસલ કરવા માંગે છે, એમને એ મીઠું લાગશે. બીજી કડી કીધી, સર્વે સાચેરું થઈને ચાલીએ તો સાહેબ દિલ ભાવે. તો નશેબ કરવાવાળાને ટાઢું ટાઢું મીઠું બોલવાનું કીધું અને એ ગુરગત ગંગાને ભાવે છે. પણ મૌલાને શું ભાવે છે? સર્વે સાચેરું થઈને ચાલીએ. આપણે દરેક રીતે સાચા હોઈએ, જેના માટે હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન સાહેબ ફરમાયું કે દરેક બાબતમાં તમે સત્ય રીતે ચાલો તો બધું સત્ય સત્ય અને સત્ય જ હોય. આવો ઇન્સાન ગોયા ફિરસ્તો છે. તો મોમનના ખ્યાલ, વિચાર, બાતું સર્વે પાક જોઈએ, કાંઈ પણ એબ ન જોઈએ. તો સર્વે સાચેરું થઈને ચાલીએ તો સાહેબ દિલ ભાવે, તો મૌલાને ભાવે છે. તો આપણે દુનિયામાં બી સાચું બોલવું જોઈએ, પણ એનો બાતું એ થાય છે કે સતપંદ વોરી વીરા અલગા ન રહીએ, નૂર પીઓ અને મુખે જૂઠું ન કહીએ. તો સતપંથ વોર્યો છે, સત એટલે સાચો, પંથ એટલે રસ્તો. તો આ જ્ઞાન માર્ગ લાવે, આ ઇલમ જ્ઞાન છે, ફરમાન મુબારક મૌલાના, એ રસ્તો બતાવે છે. તો એ સત, સાચો, પંથ એટલે રસ્તો, આ ફરમાન મુબારક પર ઈમાન લાવ્યા છીએ અને ફરમાનથી આપણું રૂહનું કામ થશે. એ ઈમાનથી આપણે ઇલમ બિજલસમાં આવીએ છીએ, ઇલમ જ્ઞાનમાં મહેનત કરીએ છીએ. તો સતપંથ વોર્યો છે તો વીરા અલગા ન રહીએ, અલગા મત રહો, જુદાઈ મત રાખો મૌલા સાથે. મોમન અને મુર્શિદ ક્યારે પણ જુદા નથી. હવે આપણને સમજ આવી જોઈએ સૂરે ઇખલાસની, અને આવી રીતે દિલ મજબૂત રાખી, તેઓ હંમેશા એક જ છે, આવી રીતે દિલ મજબૂત રાખી એક દિલ થવું જોઈએ. તો સતપંથ વોરી વીરા અલગા ન રહીએ, નૂર પીઓ અને મુખે જૂઠું ન કહીએ. તો નૂર પીએ છીએ, બોલે પ્રમાણે કે અહીં અમે જેટલા દિવસ છીએ એટલા દિવસ રોજ આવશું અને તમારા પથ્થર જેવા કઠણ દિલ પર નૂરનો વરસાવી તમારા દિલને નરમ કરશું, ચોખ્ખા કરશું, તમે પણ સાંભળવા આવજો. તો આ નૂરનો વરસાદ જે મૌલા વરસાવી રહ્યો છે, એ આપણે સાંભળીને આપણે પી રહ્યા છીએ. તો નૂર પીઓ, નૂર પી રહ્યા છે, તો પછી કે મુખે જૂઠું ન કહીએ, તો મોઢાથી જૂઠું નાખો. તો એ આપણે કલામે મુબીનના ફરમાન મુબારકની યાદી આપીએ છીએ કે એક શખ્સે રસૂલીલા પાસે અરજ કરી કે મારાથી બહુ ગુનાના કામ થાય છે, તો હું શું કરું કે ગુનાના કામ ન થાય? તો રસૂલીલાએ કીધું કે તું જૂઠું નહીં બોલ. તો કે આમીન રસૂલીલા. તો એ ઘરે ગયો એને વિચાર કર્યો કે હવે મારે જૂઠું નથી બોલવું. અગર હું બદ અમાલ કરીશ તો મારે સાચું બોલવું પડશે, તો મને બહુ શરમ લાગશે. એમ કરીને તેને સર્વે ગુનાના કામ છોડી આપ્યા. તો એક બાબત આપણે બાતુમાં સમજાવવા માટે મૌલાએ ફરમાયું કે પીર સદરદીને કદી પણ ગુનાનું કામ નથી કર્યું. તો પીર સદરદીન એકલો જતો હતો ત્યારે પણ સમજતો હતો ખુદા મારી પાસે છે. તમે તમારા માતા પિતાના દેખતા બદ કામ કરી શકશો ને, તેમ ખરાબ શબ્દ પણ બોલી શકશો નહીં. એ જ પ્રમાણે જે પોતાના ઇમામને હાજર સમજે છે તે બદકામ કરી શકતો નથી, નેક કામ જ કરશે. તો પીર સદરદીન એકલો જતો હતો ત્યારે પણ સમજતો હતો ખુદા મારી પાસે છે. તેને યકીન હતું કે હું ખુદાથી નજીક છું. અને આ ઈમાન પીર સદરદીન સાહેબનું રોશન થઈ ગયું. તો
સર્વે સાચેરું થઈને ચાલીએ તો સાહેબ દિલ ભાવે, એટલે કે તમે હકીકતના રસ્તા પર ચાલો, રાત દિવસ ખુદાને તમારી પાસે હાજર સમજો. રાત દિવસ નેક થઈને ચાલો તો ખુદા તમારાથી કદી પણ બુરું કામ નહીં કરાવે. પછી જે એની વરાણી છે, જેને હૃદય સચ્ચો શાવ હશે તાકું અન્ન ન ભાવે. આપણા હૃદયના અંદર મૌલા વસેલો છે, પણ આપણને એનો અહેસાસ થતો નથી. એટલે પીરો શબ્દો આપ્યા કે જેને હૃદય સચ્ચો શાવ હશે. પોતાને કાંઈ નહીં લેખશો, મોટાઈ છોડી આપશો, કારણ કે હંમેશા મોટાઈ જુઓ તો મૌલા મૂર્ત જાલિમી છે. તો ઇમામ તમારા સીનામાં આવીને બેસે, પણ આ ક્રિયાઓ તમે પાળતા નથી. તો એનો અહેસાસ ક્યારે થાય કે પોતાના દિલમાં પોતાના રૂહને, એટલે કે તમારા નૂરને જુઓ, ખુદાનો નૂરનો જુઓ તમારી અંદર જ છે. એનો અહેસાસ ક્યારે થાય? એ ઈમાન જયારે પ્રગટ થાય, દિલ પાક અને સાફ થાય, તો જેને હૃદય સચ્ચો શાવ હશે તાકું અન્ન ન ભાવે. એને અન્ન નથી ભાવતું. તો કલામમાં તો મૌલાએ ફરમાયું કે કમ ખાના કરીએ આદત, અને વગર ખાએ કોઈ જીવે નહીં, કે જીવવા માટે ખાવો જરૂરી છે અને વગર ખાધી કોઈ જીવી શકતું નથી. તો અન્ન ન ભાવે. તો એક તો જાહેરના અંદર બી આપણને સારા સારા પકવાન, સારા સારા મેવા ખાવાની જે ઈચ્છાઓ છે એ બધી રહેતી નથી દિલના અંદર. હા, આપણે મોલાએ આપણને નિયામત આપી છે તો સારું ડાયટ કરવું જોઈએ, સારો ખોરાક ખાવો જોઈએ, એના અંદર કોઈ પેલું નથી. પણ એક માયા, મમતા, મોહબ્બત ના હોય છે કે જીવવા માટે ખાઈએ છીએ પણ ખાવા માટે નથી જીવતા, એ ખ્યાલ આવવો જોઈએ. તો એ બધો પરહેજગાર થઈ જાય છે શખ્સ આ ખાવા પીવાની, ફરવાની બધી લિજ્જતોથી. અને તાકું અન્ન ન ભાવે એટલે કે મૌલાની મોહબ્બત. હવે મૌલા દિલના અંદર વસી ગયો, હવે તારા સિવાય બીજું કાંઈ ગમતું નથી. ઓર કચ્છું ન સુહાય, તારા સિવાય મૌલા બીજું કાંઈ જ ગમતું નથી. એ ભાવ દિલના અંદર પેદા થાય છે. જેને હૃદય આપણો ગુરુ વસે તાકું નિંદ્રા ન આવે. એ તો જાહેરના અંદર બી આપણો કોઈ વાલો હોય, માતા પિતા કે ઓલાદ કે કોઈ બી વાલું હોય, એ આપણાથી દૂર થઈ જાય છે તો આપણને શાંતિથી નીંદ નથી આવતી. કરવટો બદલ કરીએ છીએ, નીંદ આરામ થઈ જાય છે. બરાબર. તો જાહેરના અંદર બી એવું થાય છે કે જેને હૃદય આપણો ગુરુ હશે, યાર મૌલા આવો મૌલા દિલના અંદર વસી જાય છે તો નીંદ નથી આવતી. બીજું બાથરૂમનો એનો મતલબ એ છે કે ગફલતીની નીંદ. તો ગફલત તો 24 કલાકમાં ક્યારે બી આવે છે. એટલા સુધી મૌલાએ ફરમાવ્યું કે ઇન્સાન સૂતો હોય છે ત્યારે સપનામાં પણ હવેલીઓ, બાયડી, છોકરાઓ જોવે છે. તો એ ગફલત દૂર થઈ જાય છે. હંમેશા ખુદાની ઇબાદત કરજો, હર પળ હર શાયદ ખુદાને યાદ કરવા જોઈએ. અને એટલા સુધી થાય છે કે પીર સદેની સાહેબ ફરમાયું કે કહાં શું લાવું ચિત્ર, હવે કોના પર ધ્યાન લગાડો, ત્યાં સુધી એ ચીજ પહોંચી જાય છે. બરાબર. તો નિંદ્રા નથી આવતી એટલે ગફલતની નીંદ નથી આવતી, એ હંમેશા જાગૃત રહેશે. એ કેસરી સિંહ જે સ્વરૂપ ભૂલાઈ ગયો તો એ આવે વિદ્યા, એ ઇલમ આવી ગયું. એ પોતાનું ઇલમ, અમારા ફરમાન તમારા રૂહને પહોંચાડો એ મોટી ચીજ છે. એ મોલાનું ઇલમ આપણા રૂહ સુધી પહોંચી ગયું અને દિલ પાક અને સાફ થઈ ગયો અને રૂહ જાગૃત થઈ ગયો. તો એને કદી નીંદ નથી આવતી, એટલે ગફલતીની નીંદ નથી આવતી. એ હંમેશા પોતાના દરજ્જા અને મર્તબાના ભાનમાં રહે છે. એટલે કે કેસરી સિંહ જે સ્વરૂપ ભૂલાઈ ગયો હતો અને અજા કેરો સંગ ઘેટા બકરાની સાથે રહીને પોતાની ઘેટું બકરું સમજતો હતો, એ આ જ્ઞાન ઇલમ આવવાથી એ પોતાનું અસલ જે સ્વરૂપ હતું એને પાછું મેળવી લીધું. એટલે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે મુર્તઝાલી ફરમાવ્યું છે કે જેને પોતાને ઓળખ્યો તેને જાણે કે ખુદાને ઓળખ્યો. નિંદ્રા તજો વીરાભાઈ, ઘીના અને વિચારો મોરાભાઈ. એ જુઓ આવું ટાઢું મીઠું બોલશો તો ગુરગત ગંગાને ભાવશે, દરેક રીતે સાચી રીતે ચાલશો તો મૌલાને ભાવશે. અને જ્યારે આવી રીતે વર્ષો ત્યારે મૌલા તમારા હૃદયમાં વસી જશે તો તમને અન્ન ને ભાવે, નિંદ્રા ને આવે. પણ અગર આ ચીજો નથી કરતા અને નિંદ્રા આવે છે તો પછી સદેન સાહેબ સલાહ આપે છે કે નિંદ્રા તજો વીરાભાઈ, નિંદ્રાને તજો, આ ગફલતીની નિંદ્રા દૂર કરો. જાહેરમાં બી ફરમાયું કે ઇન્સાનને 6 કલાક નિંદ્રા માટે ઘણા છે. ઉંમર થઈ ગઈ હોય, તબિયત બરાબર ના રહેતી હોય, દવા લેતા હોય તો 1 કલાક વધારે આરામ કર્યો વાત અલગ છે.
પણ મૌલાએ પોતે ફરમાવ્યું કે ઇન્સાનને 6 કલાક નિંદ્રા માટે ઘણા છે. તો ગફલતીની અને જાહેરમાં બી નીંદ ઓછી કરો. નિંદ્રા તજો વીરાભાઈ, વીરા કહીને ભાઈ કહીને આપણને વીરોએ વિનંતી કરી. તો હવે આમ નથી થતું અને નીંદ આવે છે, ગફલતીની નીંદ, અજ્ઞાનતાની નીંદ. તો દૂર કરવા માટે શું કીધું? એક જ આસાન રસ્તો બતાવ્યો, જ્ઞાન વિચારો મોરા ભાઈ. ઇલમ જ્ઞાન પર વિચાર કરો. અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે અને હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે ભરો. તો જ્ઞાન પર હંમેશા મનન ચિંતન કરવાથી આ ગફલતીની નીંદ હંમેશા માટે દૂર થઈ જશે અને મૌલા આપણા હૃદયના અંદર વસી જશે અને હૃદયના અંદર વસેલો છે પણ એ ઈમાન રોશન થઈ જશે. તો આ વરાની બોલતા મને થોડા રૂહાનીશ અને જુદાઈના સિરાજનું જ્ઞાની કડીઓ યાદ આવી. તું ही મારા સાચા સાહિયા પિયુજી તું ही नेह के निंदरा जो जा पड़ी तो रोमे रोमे किसे दुखड़ा जड़िया नेह के निंदर जो जा पड़ी तो रोमे रोमे किसे दुखड़ा जड़िया तन मन धन पिया का जाने तन मन धन पिया का जाने आपस माहे पिया देख पिछाने आपस माहे पिया देख पिछाने आपस माहे पिया देख पिछाने. રૂહાનીસનું જ્ઞાન છે. રૂહાનીસમાં આવું થાય છે. તું ही મારા સાચા સાહિયા પિયુજી તું ही पिया की प्रीत जिस मन भावे तो सब जाए अगन जलावे पिया की प्रीत जिस मन भावे तो सब जाए अगन जलावे और सो सारे सुख सोवे और सो सारे सुख सोवे प्रेमो मा तो ये टप टप रोवे प्रेमो मा तो ये टप टप रोवे प्रेमो मा तो ये टप टप रोवे और सो हंसा बाजी बुझे विरह वैरागी को सब कुछ सूझे
रे तू ही मारा सच्चा सही यहाँ यूं जी तू ही ससाटा जे करे तो खेले प्रेम खेल रे ससाटा जे करे तो खेले प्रेम खेल रे जीव गमावे आपना जीव गमावे आपना अन सतसु बांधे ने हरे अन सतसु बांधे ने हरे अन सतसु बांधे ने हरे अरे जिंदा कायम पाया शातिर पाया સોરી ખાંસી આવે છે ઘણું બરાબર નથી શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જે બી છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ બ્યુટીફુલ છે આ રૂહાની ઇશ્કની વાત છે આ રૂહાની ઇશ્ક જ્યારે એકદમ એક્સ્ટ્રીમ થઈ જાય છે એ ઇશ્ક એની બુલંદી હાંસલ કરવા તરફ જાય છે તો પછી જુદાઈનો ફિરાક થાય છે તો જુદાઈના ફિરાક માટે પીરોએ ગિનાનમાં ફરમાવ્યું રે તું ही મારા ઘડિયાળ ફોનના અંદર જોતો તો કેટલો ટાઈમ જોતો બરાબર 313 થયા છે સિસ્ટમમાં 3:13 થઈ છે रे तू ही मारा साचा सही यहाँ यूं जी तू ही जिसको पिया की विरह जो होवे सो क्यों जाकर रोटी मोहवे जिसको पिया की विरह जो होवे तो क्यों जाकर रोटी मोहवे उसको तपते रहनी जावे उसको तपते रहनी जावे सुख सो नींद इसे कैसी आवे सुख सो नींद इसे कैसी आवे सुख सो नींद इसे कैसी आवे तू ही मारा सच्चा सही यूं जी तू ही उस दुहागण की
શાહ બિસારી જે નિંદ જમાતી उस दोहागण की फूटी छाती शाह बिसारी जे निंद जमाती झूठ बिसारो સો નિંદ ન આવે झूठ बिसारो તો નિંદ ન આવે સાચ કારણ સબ झूठ ગમાવે સાચ કારણ સબ झूठ ગમાવે સાચ કારણ सब झूठ गमावे जिसको पियो का बिछोड़ा होवे सो क्यों जाकर सुख सोवे तू ही मारा सच्चा जी तू ही जिस बिछोड़ा पियू का किसे नींद न आवे रात रे जिसे बिछोड़ा पियू का इसे नींद न आवे रात रे जीव गमावे अपना जीव गमावे अपना जिक्र करे दिन रात रे जिक्र करे दिन रात रे जिक्र करे दिन रात रे जिंदा कायम पाया शाह पे पाया કેટલી મોહબ્બત છે કેટલી મીઠાશ છે જે જ્ઞાન બોલો નિત દૂરે ભર્યા એવો તમારે હેડે હરખ ના માય ખાલી બોલતા અને સાંભળતા જ આંખોમાં આંસુ આવી જાય છે ધડકોનો તેજ થઈ જાય છે રોનતા ઉભા થઈ જાય છે દિલ મોહબ્બતથી ભરપૂર થઈ જાય છે તો પછી એને સમજીને એના પર અમલ કરીએ તો શું હાલત થાય તો એ આપણે જ્ઞાન સમજી રહ્યા હતા એના સંદર્ભમાં જ્ઞાન હું તમારા આગળ બોલ્યો તો એ જે ટાઢું ટાઢું મીઠડું બોલીએ એની બીજી જ્ઞાની કરી છે એ જે દાદા મ દેજો રે લોકને તેથી રહીશ કુંવારી જીઓ તો દેજો સચ્ચા સાધને જે ઉતારે પેલે પાર તો આ જ્ઞાનો સદન સાહેબનું જ્ઞાન છે લગભગ 700-800 વર્ષ પહેલાનું તો પેલા આપણી સંસ્કૃતિના અંદર આપણા કલ્ચરના અંદર એ પ્રણાલિકતા હતી કે ઘરના અંદર જે મોટો હોય એટલે દાદા હોય એ જ બધા ઘરના નિર્ણયો લેતા એમને પૂછ્યા વગર કોઈ કામ ના થતું તો એ કલ્ચરને ધ્યાનમાં રાખીને સદરીન સાહેબ કહે છે કે જી દાદા મ દેજો રે લોકને તો એક છોકરી પોતાના દાદાને વિનંતી કરતી હોય એ પ્રમાણે કીધું કે મને લોકને ના આપજો કારણ કે જાનો એ સબ જાલ હે લોક કુટુંબ પરિવારને એટલે મને દુનિયાને ના આપજો તેથી રહીશ કુંવારી અગર એમ કરશો તો હું કુંવારી જ રહીશ એ પીર સદરીન સાહેબ સુહાગણ થયા એ જન્મો જન્મની દુહાગણ હતી તે સુહાગણ કીધી મોરા શાહે તો દિયો તો દેજો સચ્ચા સાધને જે સાચો સાધ છે તો રૂડા સંત આવ્યા રૂડા સાધ આવ્યા તો સંત સાધ કોણ છે આપણે ઘેર સાહેબજી પધાર્યા તો સાહેબજીને સંત સાધ કીધા એટલે કે મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાઈન આલમીન તો મને એમને આપજો તો જે ઉતારે પેલે પાર
તો હું સુહાગણ થઈ, જે જન્મો જન્મની દુહાગણ હતી તે સુહાગણ કીધી મોરા શાહે. તો એનો બાતું એ છે કે આ એક કલ્ચર અને સંસ્કૃતિના હિસાબે પીર સદરી સાહેબે રચના કરીને આપણને સમજાવ્યા છે. પણ કહેવાનું કે આપણું દિલ દુનિયામાં નથી બાંધવાનું, ઇબાદતમાં બાંધવાનું છે, મૌલાની મોહબ્બતમાં બાંધવાનું છે. તો આ દિલ છે દુનિયાને નથી આપવાનું. અગર એમ કરશો તો પછી કુંવારા જ રહેશો. એટલે કે સુહાગ નહીં થાય, મૌલા સાથે મિલન નહીં થાય, મેળાપ નહીં થાય. એટલે સદરી સાહેબે કીધું કે સરિતા સાહેલમાં સમાની, જીઓ તો દેજો સચ્ચા સાધને, કે આપણું દિલ મૌલાને આપવાનું છે. તમારી પાસેથી અમે ન તો માલ માગીએ છીએ, ન તો જાન માગીએ છીએ, ફક્ત તમારું દિલ માગીએ છીએ. દિલ પર હોય એમ બરાબર ચાલો એ मांगिए छे. तो खुदा की गैर मोहब्बत से जिन्हें दिल किया है खाली, कि दुनिया की मोहब्बत सारी अपने दिल से है खाली. इस रीत दिल खाली करना, खिस्सा भरने से है ये खासा, माल गणे से है ये भला, जो टूटे मन की आशा. तो આ મનની બધી આશા તૂટી જવી જોઈએ ખુદા સિવાયની બધી મોહબ્બત થી. तो सब दिल में लगन है, पर भला दिल वे जिस दिल है लगन किरदार, और लगन में पड़ा सो डूबा, रब की लगन भली जो उतारे पार. लगन बिना तो कोई दिल खाली नहीं, बिन लगन तो दिल रहे उदास. सच्चे साहिसु जो लगन बांधो, तो जिक्र करो सास उसास. सास उसास से समरन कर ले और हिरस हवा सब छोड़. हक बिना सब हिरस हवा है, तू हक से मोहब्बत जोड़. जो सुख दुनिया उकबा के सबसे दिल को वार, जो पावेगा वसल हक का, तो ये सब रहेंगे तेरे ताबेदार. तो દિલ દુનિયામાં નથી બાંધવાનું, મૌલાની મોહબ્બતમાં બાંધવાનું છે, જેના થકી આપણે પેલે પાર ઉતરીએ. ત્રીજી કડી છે એ સાંકડી શેરીમાં મને ગુરુ મળ્યા, મારે લોખથી શું વ્યવહાર. કાંટાની મીસે ગુરને નમું, હાથે કરું રે પ્રણામ. તો સાંકડી શેરીમાં મને ગુરુ મળ્યા. પીર સદરી સાહેબ કહે છે મને ગુરુ ક્યાં મળ્યા, મને મૌલા ક્યાં મળ્યો, સાંકડી શેરીમાં મળ્યો. શેરી સાંકડી હોય તો અમારે સિદ્ધપુરમાં અમે ગામના અંદર જે શેરીઓ હતી તો એમાં એક સમયે એક જ વાહન જઈ શકે. સમજો ગવર્મેન્ટની બસો આવતી તો એ જતું હોય ને સામે બળદગાડું આવતું હોય, ઊંટ ગાડી આવતી હોય તો પછી એક જણાને એકદમ સાઈડમાં થઈ જવું પડે, બે જણા એક સાથે ના જઈ શકે. તો સાંકડી શેરીમાં મને ગુરુ મળ્યા. તો જાહેરમાં તો પીર સદરી સાહેબે 2 વખત મૌલાને દીદાર કર્યા હતા. તો પીર સદરી દીદાર કરવા જઈ રહ્યા હતા અને મૌલા કોઈ સાંકડી શેરીમાંથી સામેથી આવી રહ્યા હતા અને મુલાકાત થઈ હતી એમ નથી કહેતા. પણ એનો ખુલાસો બીજી ગિરનારની કડીમાં કરે છે કે પ્રેમ ગલી અતિ સાંકડી છે, એમાં બેથી ન જવાય. તો પ્રેમની જે ગલી છે એ બહુ સાંકડી છે, એમાં બેથી નથી જવરાતું. એટલે કે દ્વિધામાં આવી પડ્યો જીવ. દિલને પણ મોહબ્બત કરે છે, દુનિયા બી મોહબ્બત કરે છે, તો જીવ દ્વિધામાં આવી પડ્યો છે. દ્વિધા 2 ચીજોના અંદર આવી પડ્યો છે. અને ખોયો હાથે પીવું તો મૌલા જે દિલના અંદર વસેલો છે નીકળી જાય છે. તો એવા લોકો માટે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે બીજા તરીકાના માણસો છે જે અમને ચાહે છે, દુનિયાને પણ ચાહે છે. તો અમારી દુઆ છે કે દુનિયા તરફનો ઈશ્ક ઓછો થાય અને અમારા તરફ વધે. કારણ કે રૂહાની ઈશ્કના અંદર બેથી ના જવાય. મોહમ્મદ અને મુર્શિદ ક્યારે પણ જુદા નથી, તેઓ હંમેશા એક જ છે. આવી રીતે દિલ મજબૂત રાખી એક દિલ થવું જોઈએ. હવે તમે અમારા માટે ઈશ્ક રાખો છો અને અમે તમારા માટે ઈશ્ક રાખીએ છીએ, ત્યારે હવે તમારામાં અને અમારામાં કાંઈ જુદાઈ નથી. તો એ સાંકડી શેરીમાં, એટલે કે પ્રેમ ગલી અતિ સાંકડી છે, એ મોહબ્બતના અંદર એ મેં મૌલાને રૂહાની ઈશ્ક કર્યો, એના અંદર મને મળ્યા મૌલા. બીજા ગિનારના અંદર પીર સદરી સાહેબે કીધું કે હું તો પ્રેમી પિયુજીની પાસ, હું મૌલાની પાસે કેવી રીતે થઈ ગયો, તો પ્રેમના કારણે થઈ ગયો. હું તો પ્રેમી પિયુજીની પાસ કે દુખડા વિસારી રહે, બધા દુઃખ ભૂલી ગયો અને પ્રેમ થકી મૌલાની પાસે જઈ પહોંચ્યો. તો આપણે ઘણી વખત વાંચવામાં આવે છે કે જે કબીર થઈ ગયા, જે એક હિન્દુ સૂફી થઈ ગયા ઇન્ડિયાના અંદર, કોઈ છે કે હિન્દુ હતા કોઈ મુસલમાન હતા, કબીર કહે છે. તો એ કબીરના બી ઘણા દોહાના અંદર આપણા ગિનારની કડીઓ મળતી આવે છે. તો એમના દોહાના અંદર બી છે કે પ્રેમ ગલી અતિ સાંકડી હે, બેથી ના જવાય. તો એકચ્યુઅલ બાબત શું છે કે ઘણા લોકો એમ કે છે કે કબીરે પીર સદરુદ્દીન સાહેબના ગિનાનની ચોરી કરેલી છે અને પોતાના દોહાના અંદર લખેલી છે. આ વાત એટલે હું કહું છું. પણ એકચ્યુઅલ બાબત એ છે કે પીર સદરુદ્દીન સાહેબ
પહેલા પીર સમસ થયા અને પીર સમસના સમયના અંદર અથવા પીર સમસના પહેલા પીર કબીર થયેલા છે. કારણ કે જે બ્રહ્મ પ્રકાશ છે એના અંદર જે લોકોને બ્રહ્મ પ્રકાશ થયો એના અંદર કબીરનો બી પીર સમસ સાહેબે ઉલ્લેખ કર્યો છે, રાઈટ. તો કબીર તો પીર સદરી સાહેબ પહેલા થયા હતા, તો એમને પીર સદરી સાહેબના ગિરનારની ચોરી નથી કરી. તો કબીર કદાચ પીર સમસના ટાઈમે થયા હોય અથવા એમના પહેલાનો ટાઈમ હોય. પણ શું છે કે જે લોકોએ કબીરના નામ પર એમના દોહાઓ જે પબ્લિશ કર્યા છે, પ્રકાશનમાં લાવ્યા છે, બુકો બનાવી છે, એમણે કદાચ પીર સદરી સાહેબના ગિરનારોની ચોરી કરીને કબીરના નામે લખી દીધા છે. તો એનું કારણ એ છે. અહીંયા આપણે મૂળ વાત એ કરી રહ્યા છે કે સાંકડી શેરી એટલે પ્રેમ ગલી હતી સાંકડી. તો એ મોહબ્બતના અંદર મૌલાને રૂહાનીશના અંદર મને ગુરુ મળ્યા, મૌલા મળ્યા. મારે લોકથી શું વ્યવહાર, હવે મારે લોકોથી શું વ્યવહાર છે, હવે મારે ખાલી મૌલા સાથે વ્યવહાર છે, ખાલી મૌલાને મોહબ્બત કરવાની છે, મારું દિલ ફક્ત મૌલા સાથે લાગેલું છે. કાંટાની મિસે ગુરને નમું, હાથે કરું રે પ્રણામ. તો આનો બે મતલબ થાય છે. કાંટાની મિસે એટલે કે આપણે રસ્તામાં જઈ રહ્યા હોય ને પગમાં કાંટો લાગે તો કાંટો કાઢવાના બહાને, એટલે કદાચ સંજોગો એવા હોય તો પીરો આપણને સલાહ આપી કે અક્કલ હોશિયારીથી મૌલાને પગે લાગો. એટલે કે પગમાં કાંટો લાગ્યો છે, એ પગમાંથી કાંટો કાઢવાના બહાને તમે ઝૂકો મૌલાના કદમોના અંદર. અને બે કામ થાય કે લોકો એમ સમજે કે પગમાંથી કાંટો કાઢી રહ્યા છે અને આપણે મૌલાને સીધો કરી શકીએ છીએ, એમના કદમોમાં આપણું માથું મૂકી શકીએ છીએ. જે પીર સમસ સાહેબે બીજા ગિરનારના અંદર લખ્યું કે સતીએ તોડ્યો મોતીડાનો હાર. હવે ગુરુ પધાર્યા છે ઘરે તો એમને કેમ કરી લાગે પાય, તો સતીએ તોડ્યો મોતીડાનો હાર અને મોતી વીણવાના બહાને ગુરુને પગે લાગતા છે. મોતી વીણતા કાંઈ લાગી છે વાર, એમ કરીને ગુરુને લાગે પાય. તો બીજો મતલબ થાય છે કે આ રસ્તા મોહબ્બતના રસ્તાના અંદર જાહેરમાં આપણે ગામડામાં રહેતા હતા તો ચપ્પલ નતા પહેરતા તો પગમાં કાંટા વાગતા હતા. તો કહેવાનો મતલબ કે આ રસ્તાના અંદર જે બી દુઃખ તકલીફ કે કઈ બી આવે છે એ બધું બરદાશ્ત કરીને મૌલાને નમતો જઈશ, એટલે કે ફરમા બરદારી કરતો જઈશ. દુઃખ તકલીફ કોઈ નથી, એ આપણા મનના વિચાર છે. આપણે ખુદા સિવાય બીજે દિલ અને જીવ બાંધેલો છે અને એનું પરિણામ આપણને નથી મળતું. એ જીવ આપણો છોડવો નથી ત્યાં, એટલે આપણને દુઃખ થાય છે. પછી એ દુનિયા હોય, કુટુંબ, સમાજ, પરિવાર કે ગમે ત્યાં હોય, તો એકચ્યુઅલ દુઃખ નથી, એકચ્યુઅલ આપણે મનની સ્થિતિ છે દુઃખ અને સુખ. તો કાંટાની વિશે ગુરુને નમું, હાથે કરું રે પ્રણામ. અને પ્રણામ કરું છું મૌલાને નમીને. એજી વન વન અગર ન નીપજે, જલ જલ કમળ ન હોય. પીર સદરદીન બોલ્યા, ગુર કા બાદશાહ સો જુઠડા ન હોય. તો છેલ્લી કિનારી કડી છે કે વન વન અગર ન નીપજે. વન એટલે જંગલ. તો દરેક જંગલના અંદર અગર ચંદનનું વૃક્ષ થતું નથી જે ખુશ્બુ આપે છે. તો દરેક જંગલના અંદર અગર ચંદનના વૃક્ષ ઝાડો નથી ઉગતા. અને જલ જલ કમળ ના હોય, જળ એટલે પાણી, દરેક પાણીના અંદર કમળ નથી ખીલતું. જે કમળની નિશાની આપી. તો અગર ચંદનનું શું છે કે ખુશ્બુ આપે છે. અગર ચંદનની કોટડી, જે પીર હસન કદમી સાહેબે કીધું, બરાબર. અને કમળ શું છે કે એની ખાસિયત એ છે કે દુનિયામાં કેવી રીતે રહેવું, આ દુનિયામાં રહીને મૌલા સાથે કેવી રીતે મોહબ્બત બાંધવી, કે એવી જાતની મોહબ્બત તમે મારા માટે તમારા દિલમાં રાખો કે તમારું શરીર તમારી સાથે હોય પણ તમારો રૂહ અમારી સાથે હોય. અને એને કીધું કે જે કોઈ રૂહાની ઈશ્ક રાખે તે જ ખુદા પરસ્ત છે. જો ઈશ્ક બરાબર હોય તો ઈમાન રૂહ સાથે એક જ થઈ જાય છે. અને ગિનારનો શબ્દોના અંદર કીધું કે સતગુરુ કહે રે પૂરી પ્રીતે પીયું મિલે, વણ પ્રીતે દૂર જ હોય, જેમ જળ મધે કમલડી તેને અંગ ન ભેટે તોય. તો કમળ કેવું ખીલે છે પાણીના અંદર, તો એને પાણી સ્પર્શ નથી કરતું તો કીચડ તો ક્યાંથી સ્પર્શ કરે. એટલે ના કીચડની કે કોઈની બાજીમાં આવતું નથી. એ કમળ એકદમ નિર્લેપ રહે છે, અલગ રહે છે, અનોખું રહે છે, નિરાળું રહે છે, એને કોઈ ચીજ સ્પર્શ કરતી નથી. તો એ ગુણો બતાવ્યા અગરના અને કમળના. તો દરેક જંગલના અંદર અગર ચંદનનું વૃક્ષ નથી, દરખત નથી ઉગતું, અને દરેક પાણીના અંદર કમળ નથી ઉગતું. એનો દાખલો આપીને પીર સદરદીન સાહેબ કહે છે કે પીર સદરદીન બોલ્યા,
ગુરકા ભાખ્યા સો જૂઠડા ન હોય. મૌલાનું ભાખેલું કદી જૂઠું નથી પડતું. એટલે કે હકીકતી પહેલેથી થોડા છે. એક કાળી ગાય હોય અને એને પેશાની પર સફેદ ટીકો હોય એટલા હકીકતી છે. તો પણ મૌલા આપણને બધાને ફરમાયું કે તમે પણ ફના ફિલ્લા થાવ. ફના કાયમ ફી અંદર અલ્લાહ ખુદા, ફના ફિલ્લા ખુદાવંદ તાલાની જાતમાં નાબૂદ થઈ જવું.